we discussing unit 4. So actually we have layouts as well as designing, sizing of equipments in unit 4. So we have the substation layouts. How many layouts we have? 21 layouts. Okay. Already we discussed that. Another layout SLD. SLD பார்த்தோம். SLD என்ன? Single line diagram. அப்புறம் வேற என்ன? அப்புறம் வந்து PSLD. Protection and metering SLD. Protection and metering SLD. அப்புறம் அந்த plan layout plan layout section அப்புறம் அந்த EKD plan EKD plan here and EKD section from the clearance plan clearance section aluminum tube பண்றது substationல யூஸ் பண்ற aluminum tubes okay substationல யூஸ் பண்ற aluminum tubes வந்து எப்படி வந்து you have to connect in the equipments that shall be aluminum tube layout அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா earthmat layout ஒரு foundation layout trench layout அப்புறம் grounding detail layout ஒரு indoor lighting அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா control room grounding arrangement அப்புறம் control room trench அப்புறம் வந்து AC distribution board அப்புறம் DC distribution board this is a DC distribution board இது வந்து lighting distribution board LDB ன்றது lighting distribution board அது மட்டும் இல்லாம we have planned outdoor lighting so these are all the அப்புறம் DSLP னா direct shock lighting protection DSLP ன்றது direct load lighting protection this is DSLP direct shock lighting protection இது lighting protectionக்கு substation சுத்தி என்ன conductors or fencing we give an arrangement okay that's a DSLP மொத்தமா வந்து பாத்தீங்கன்னா 21 layouts இருக்கு already we discussed that SLD and PSLD discuss பண்ணியாச்சு SLD னா என்ன single line diagram okay single line diagram na we have each equipment has some symbol இருக்கும் அத வந்து வெச்சிட்டு we can draw a single line ஒரே லைன் தான் இருக்கும் 3 lines வந்து 3 ways வந்து we can draw in single line that's the single line diagram அடுத்து வந்து protection SLD பார்த்தோம் protection and metering SLD protection க்கு CT and PT ல CTPD ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have CTPD ல we have a protection meter இங்க வச்சிருப்பாங்க equipments and next வந்து plan பார்க்கலாம் plan na top view of the substation okay listen plan தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து சப்ஸ்டேஷன் ஆக்சுவலா எப்படி இருக்குமோ அத வந்து லேஅவுட்ல ஷோ பண்றது வந்து பிளான் வரும் so see here இங்க பாத்தீங்கன்னா இதான் பிளான் சிங்கிள் லைன் டயகிராம் பார்த்தோம்ல
சிங்கிள் லைன் டயக்ராம்ல என்ன ஃபர்ஸ்ட் லைன், இது ரெண்டு லைன் பி, இது லைன். ஸ்கிரீனை பாருங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் கவிவேந்தன். இது ரெண்டு லைன்ல லைன் அவுட் கோயிங் லைன் ஆர் இன்கமிங் லைன். இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பஸ். டிரான்ஸ்ஃபர் பஸ். திஸ் இஸ் மெயின் பஸ். ஓகே. இதெல்லாம் சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னா 33 kV side, 110 kV side. So yeah, listen. 110 kV side la we have SF6 circuit breaker. This is SF6 circuit breaker. From the isolator with air switch and isolator without air switch. Lightning arrestor, current transformer, அப்புறம் PT, அப்புறம் CVT இருக்கு. அப்புறம் போஸ்ட் இன்சுலேட்டர், பஸ் போஸ்ட் இன்சுலேட்டர், ஸ்ட்ரிங் இன்சுலேட்டர், லைட்டிங் மார்க். இது வந்து டவர் லைட்டிங்க்கு போட்டிருக்க டவர். ஓகே. பெரிய லைட்டிங் பாத்தீங்கன்னா பெரிய டவர்ல லைட்டிங் போட்டிருப்பாங்கல்ல, சப்ஸ்டேஷன் லைட்டிங்க்கு இந்த டவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு டவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்டேஷன் உள்ள யூஸ் பண்ற டவர்ஸ். This is for 110 kV side we can use this symbol. அதே வந்து 33 kV side பாத்தீங்கன்னா 33 kV side LA வந்து this is the symbol. This current transformer for metering as well as protection and metering வந்து current transformer symbol இது. அப்புறம் இது வந்து isolated double circuit breaker. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா with air source, this is without air source. நார்மலா வந்து this is your bus force insulator. அப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிலரேட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ஸ்டேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லுவாங்க. ஆக்சிலரேட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் 33 kV வந்து 430 kV வோல்ட்டா மாத்துறது. ஓகேவா. அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் இன்சுலேட்டர் 33 kV ல யூஸ் பண்ற ஸ்ட்ரிங் இன்சுலேட்டர். 33 kV சைடுல டவருக்கு பதிலா காலம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. காலம் ஸ்மால் காலம் யூஸ் பண்ணி அதுல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வியா கண்டக்டர்லாம் சென்ட் ஆகும். This was symbol of planல வர சிம்பிள். சோ இதுல வந்து ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்டோட ஸ்ட்ரக்சரோட ஹைட். ஓகேவா. அதாவது எல்ஏ எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கும் கிரவுண்ட்ல இருந்து. ஓகேவா. தட்ஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஹைட். நேம் ஆஃப் தி எக்யூப்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் LA into lightning arrestor 110 kV side. Structure height above the ground level in mm. mm ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2995. back to back in mm. அதாவது அதோட லென்த் அண்ட் விட்த் எத்தனை குவாலிட்டினா 12 குவாலிட்டி வச்சிருக்காங்க. ரெண்டு லைன் இருக்குல்ல, இங்க வர 1 2 3 4 5 6. ஓகேவா. இங்க ஒரு 6 LA இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபார்மரான ஒரு 6 LA இருக்கும். இந்த இடத்துல பாருங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பக்கத்துல ஒரு 6 LA இருக்கு. ஓகேவா. மொத்தமா 12 LAs 110 kV சைடு வந்து 12 LAs இருக்கு. LA லைட்டிங் அரஸ்டர் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைட்னிங் அரஸ்டர். இது என்ன சிம்பிள்? இது என்ன சிம்பிள்? CVT symbol. Okay, it's a CVT symbol. CVT. It is wave trap. Wave trap symbol is this. 110 kV side wave trap வச்சிருப்பாங்க. Wave trap symbol is this. Wave trap வந்து பாத்தீங்கன்னா only R phase லயும் B phase லயும் மட்டும் தான் இருக்கும். பிரியதர்ஷினி. Wave trap வந்து பாத்தீங்கன்னா R phase லயும் B phase ல மட்டும் தான் இருக்கும். This is isolator. This is your suspension insulator. Pink color la irukla. That's a suspension insulator.
இங்க வந்து டவர் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have current transformer வச்சிருப்பாங்க. And what is this? This is transfer bus. கவனி, இது transfer bus. This is main bus. நம்ம SLD பார்த்தோம்ல, SLD ல சேம் SLD என்ன இருக்கும் அதேதான் வந்து இதுலயே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் டிஸ்டன்ஸ் வித் டைமென்ஷனோட இருக்கும். இங்க வந்து ஆக்சுவலா எப்படி சப்ஸ்டேஷன் இருக்குமோ அது டாப் வியூ. ஆக்சுவலா எப்படி சப்ஸ்டேஷன் இருக்கும் அது டாப் வியூ தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளான் சொல்லுவாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா we have கண்டக்டர், பஸ் வந்து கண்டக்டர் லைன் பண்றாங்க. இது ஒரு டியூப் திக் லைன்ல இருக்குல்ல, இது வந்து அலுமினியம் டியூப். இது மெயின் டிரான்ஸ்ஃபர் பஸ். திஸ் இஸ் மெயின் பஸ். இது வந்து லைட்னிங் லைன் பை 1, திஸ் லைன் பை 2. இது வந்து we have transformer bus. This is another transformer bus. So transformer bus la பாத்தீங்கன்னா here this is bus coupler. Transformer bay la isolator, circuit breaker. This is circuit breaker symbol. This is isolator பாத்தீங்கன்னா எர்த் சுவிட்ச். இது எர்த் சுவிட்ச் வச்சிருப்பாங்க. இது சர்க்யூட் பிரேக்கர் ரெண்டு பக்கமும் we have isolator. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அகைன் we have ஒரு isolator. This is CT PT. This is isolator, circuit breaker, CT, LA. அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேட்டிங் பாத்தீங்கன்னா 33/110 kV 25 MVA transformer எடுத்திருக்காங்க. This is structure of transformer and this is for 110 kV side. This is 33 kV side. 33 kV side la we have 4 lines, 4 transmission line வச்சிருக்காங்க. 4 planes வந்து we can use. Okay, இத பத்தினா 1 2 3 4. அது மட்டும் இல்லாம இங்க ஸ்டேஷனுக்கு ஸ்டேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சிருப்பாங்க. ஸ்டேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ன்றது ஆக்சிலரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் பிளான் வியூ. பிளான் வியூல ஆக்சுவல் எக்யூப்மெண்ட் எப்படி இருக்குமோ அதே ஸ்ட்ரக்சர்ல we can take அந்த சிம்பிள் சைஸும் அதே சைஸ்ல இருக்கும். இப்போ வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லைனுக்கு, இப்ப இது ஒரு லைன் RYB இல்ல, ரெண்டு லைனுக்கு நடுவில் எவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்கு? 3 மீட்டர், 3000 mm. இது வந்து mmல கொடுத்துருக்காங்க. ஆருக்கும் பிக்கும் we have 3000 mm. அப்புறம் பிக்கும் ஒய்க்கும் ஆருக்கும் RYB, ஆர் ரெட்டு, ஆருக்கும் எல்லோவுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3000, எல்லோவுக்கும் ப்ளூக்கும் வந்து அகைன் 3000. So 3000 plus 3000 plus 5000 டோட்டலா வந்து 11000 mm வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பேனா 11000 mm. அதாவது இதான் ஒரு பே சொல்லுவாங்க. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து 11000 mm. கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா? இந்த பாயிண்ட்ல இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் 11000 mm. ஆக்சுவலா வந்து கிளியரன்ஸ் 110 kVல ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கிளியரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 1100 mm. 1100 mm தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கிளியரன்ஸ் 110 kV சைட். நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறது வந்து 3000 mm எடுத்திருக்கோம். ஸோ கிளியரன்ஸ் ஷாக் வராது. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து
செக்ஷன் வியூ தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செக்ஷன்ன்றது உங்களுக்கு வந்து சைடு வியூ ஆஃப் த சப்ஸ்டேஷன். லைன் பார்த்தோம்ல, லைன் வியூ பாத்தீங்கன்னா இது எங்க இருக்கு? இந்த இடத்துல இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல this is your line B. இந்த லைன் பே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காமிச்சிருக்காங்க. லைன் பே 120 kV லைன் பே சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருக்கு வருது? இந்த எண்டு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்டு ஓகேவா? இந்த எண்டு வந்து இந்த எண்டு ஓகேவா? திஸ் சைடு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சைடுவேனால ஒரு லைன் மட்டும் காட்டுங்க. ஆர்பிஎஸ் வருது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு? lightning arrestor. This lightning arrestor is this of the CVD. CVD is this and this is wave trap. Wave trap வந்து பாத்தீங்கன்னா only in R phase அப்புறம் B phase மட்டும் தான் இருக்கும் wave trap. Wave trap R phase को B ஹைட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா exact structure of the equipment. ஹைட்லாம் வந்து என்ன ஹைட்ல இருக்கும் அதே ஹைட் தான் எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா? இது வந்து we have to design and we have it. ஓகே இது வச்சிருக்கோம். படுக்காத சாய்ச்சி. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லைட்னிங் அரஸ்டர் இருக்கும். லைட்னிங் அரஸ்டர் இருக்கும். சிவிடிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3000 mm டிஸ்டன்ஸ். அப்புறம் வந்து சிவிடிக்கும் வேவ் டிராப்புக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3000 mm டிஸ்டன்ஸ். வேவ் டிராப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் ஆரோ பி மட்டும் தான் இருக்கும். அந்த ஆரோ பி மட்டும் இந்த இடத்துல எடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒய் வந்து அப்படியே டைரக்டா வந்து கரெக்ட் ஆயிடும் ஓகேவா? இது வந்து சிவிடி சிடி இது கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இது வந்து டவரோட சென்டர் பாயிண்ட். இதுல வந்து சஸ்பென்ஷன் இன்சுலேட்டர். ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் எவ்வளவுனா இந்த சஸ்பென்ஷன் இன்சுலேட்டர் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. சஸ்பென்ஷன் இன்சுலேட்டர்ல இருந்து we taken as LA plus CVD. R phase Y phase R phase B phase connected with wave trap and we have this is a symbol of isolator இருக்கும். ஐசோலேட்டருக்கு அப்புறம் CT இருக்கும். This is your transfer bus. இது இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த இடத்துல இங்க இருந்து பாக்குறோம். we can view from here. இங்க இருந்து பாக்குறப்ப we see that RYB மட்டும் தெரியும். இங்க இருந்து பாக்குறீங்கன்னா தெரியும். இங்க ஒரு டவர் தெரியுமா? அப்புறம் இங்க வந்து RYB தெரியும். இங்க ஒரு டவர் தெரியும். that is here. இந்த சைடுல இருந்து பாக்குறோம். we can view from this side. இந்த பக்கம் இருந்து இப்படி பாக்குறப்ப will get this tower and this is your bus force insulator. சொல்லிட்டா டியூப இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு தான் end of the bayல வந்து we can use bus force insulator. இதுதான் end of the bay. இது end of the bay. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா bus force இல்ல BPD சொல்லுவாங்க. bus force insulator BPI bus force insulator. இது ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5000 mm ஹைட்ல வச்சிருப்பாங்க. 5000 னா 5 மீட்டர் ஹைட்ல we have the tube இங்க போயிட்டு இருக்கோம். இந்த சைடு ஆர்ல இருந்து எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் டியூப், ஒய்ல இருந்து எடுத்து அடுத்த பக்கத்துல இருக்கும். இது பக்கத்துல இந்த பக்கம் இருக்கும். பில இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பஸ். சிமிலர்லி இங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ஐசோலேட்டர், டவர், அகைன் ஐசோலேட்டர், இங்க வந்து சர்க்யூட் பிரேக்கர். இது சர்க்யூட் பிரேக்கர் அண்ட் டவர் நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have insulator, sorry isolator. அப்புறம் வந்து we have இது வந்து end of the bus. இந்த பஸ்ஸோட எண்ட் இது. இந்த லைன் பே இப்படிதான் இருக்கும்.
இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த போர்ஷன் தான் இப்ப பார்த்தது. இந்த போர்ஷனோட சைட் வியூ தான் இந்த சைட் வியூ இது. அப்புறம் இது வந்து பஸ் கப்ளர், பஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பே. பஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பேனா இந்த இடம் bus transfer bay. Bus transfer bay இந்த இடம். We can view from this side. இந்த பக்கம் வியூ பண்றேன்னு வச்சு பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? பிடி. இது பிடி ஐசோலேட்டட் டவர். again isolator சிடி. சிபிக்கும் சிடிக்கும் பாருங்க, இங்கதான் அந்த டியூப் வந்து பெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த அலுமினியம் டியூப்லாம் பாத்துக்கலாம். இது பெண்ட் பண்ணி சிடி வந்து ஹைட் கம்மியா இருக்கும், சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து ஹைட் அதிகமா இருக்கும். ஸோ இது வந்து பெண்ட் பண்ணிட்டு we can connect to the top of the சிபியோட டாப்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. சென்டர்ல இருந்து எடுத்து நெக்ஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. So here this is your transfer bus. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பே டிரான்ஸ்ஃபர் பஸ். அதான் இந்த இடத்துல this portion, இந்த போர்ஷனோட சைட் வியூ தான் காமிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பேன்றது இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லா வந்து இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல வந்து டவர் ஃபென்ஸ். இது ஃபென்ஸ் வந்து ரெண்டு பக்கமா இருக்கும். ஃபென்சிங் வந்து ஃபென்சிங். இந்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்குன்னா இந்த இடம் அது ஃபென்சிங். அப்புறம் என்ன இருக்கு? இப்படி பண்றோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பேஸ்ல இங்க ஒரு டவர் இருக்கு, இது ஒரு ஐசோலேட்டர், அப்புறம் இங்க ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கர். அதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஃபென்ஸ் இருக்கு, ஃபென்சிங். அப்புறம் இங்க டவர் இருக்கா, டவர்ல 33 kV இன்கமிங். இங்க டவருக்கு மேல we have lightning arrestor. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி வேணா பண்ணலாம், ஓகேவா? நம்ம வந்து ஸ்பேஸ வந்து ரெடியூஸ்டா யூஸ் பண்ற மாதிரி டவருக்கு மேல வச்சுக்காம பாருங்க எல்லி, ஓகேவா? கீழே வச்சீங்கன்னா occupies more space, so that we place that in top of the tower. டவருக்கு மேல we have எல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் எல்லா 33 வருதா? 33 வந்து இது வந்து இன்சுலேட்டர். ஸோ here we connect this and இன்சுலேட்டருக்கு அப்புறம் எல்ஏக்கு அப்புறம் we have ஐசோலேட்டர் இது without air switch. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have இது என்னது? சிடி. இது சிபி ஐசோலேட்டர். அகைன் இங்க வந்து மெயின் பஸ். இங்க வந்து ஒரு மெயின் பஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க பார்த்தா தெரியும். இந்த பஸ் இது இங்க வந்து 33 kV சைட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் பஸ் தான் இருக்கு, மெயின் பஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ we have 33 kV சைட், மெயின் பஸ் மட்டும் வரும். அப்புறம் இங்க we have சர்க்கியூட் பிரேக்கர் சிடி டவர். இது வந்து இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுவுல 33 kV சைடோ 110 kV சைடோ நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோடு வச்சிருக்காங்க. இந்த இந்த பிளேஸ், இந்த டோர்க்குல ரோடு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 33 kV சைட். 33 kV சைட். இங்க ஒரு டவர் இருக்கு, நடுவுல வந்து ரோடு போதா,
இந்த ரோடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு. ரோடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have this area. இது ஒரு டவர், 33 kV side tower. It's also 33 kV side tower. But the height வந்து பார்த்தீங்கன்னா somewhat large height. 33 kV சைடுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் 25 kV MVA டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. 33 வருது. இங்க வந்து 110 சைடு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து டியூப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டியூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் சாக்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு we can use tubes. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கலர்லாம் போட்டிருக்காங்கல்ல, ஆஷ் கலர்லாம் போட்டிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டியூப். இது டவர், டிரான்ஸ்ஃபார்மர், LACT, ஐசோலேட்டர், PT, CT, அகைன் ஐசோலேட்டர், டவர். அப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா BPI, பஸ் ஃபோர்ஸ் இன்சுலேட்டர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பஸ் ஃபோர்ஸ் இன்சுலேட்டர் and this is also bus force insulator. இது மெயின் பஸ். this is your transfer bus. transfer பஸ்க்கும் மெயின் பஸ்ஸுக்கும் நடுவில் இப்படி தான் இருக்கும். அதாவது இந்த இது ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இது ஃபுல்லா இந்த போர்ஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சைட்வே காமிச்சிருக்காங்க. அந்த போர்ஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செஷன்ல காமிச்சிருக்காங்க. இந்த போர்ஷன் தான் அந்த இதுல காமிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லைன் பே 33 kV சைட்ல லைன் பே. அது இந்த இடத்துல மட்டும் இது எப்படி இருக்குது ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 33 kV வருதா, வந்த பிறகு இங்க வந்து லைட்னிங் அரெஸ்டர், இங்க ஒரு ஐசோலேட்டர், இங்க CT, CB, ISO, ஐசோலேட்டர். இது மெயின் பஸ்ல வந்து RYB இருக்கும். அப்புறம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு BPI தான் வந்து எண்ட் ஆஃப் த பேல வந்து வச்சிருக்க ஒரு எக்யூப்மெண்ட். ஓகே, BPI பஸ் ஃபோர்ஸ் இன்சுலேட்டர். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த பேல வந்து இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைன் பே. இது 33 kV மெயின் பே. மெயின் பஸ்ன்றது இப்படி பாக்குறது இங்க இருந்து இப்படி பாக்குறது. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை லைன் இருக்கு, 1 2 3 4. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்டேஷன், ஆக்சிலரி சப்ஸ்டேஷனுக்கு வருது. மொத்தம் 4 லைன், 1 2 3 4 லைன்ஸ். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிலரி சப்ஸ்டேஷன். ஓகேவா. PT இருக்கு, போத் சைடு PT வச்சிருக்காங்க. அந்த லைனா வந்து பிடிக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பஸ் ஃபோர்ஸ் இன்சுலேட்டர், ஐசோலேட்டர், பஸ் ஃபோர்ஸ் இன்சுலேட்டர், BPI பஸ் ஃபோர்ஸ் இன்சுலேட்டர். These are செக்ஷன் வியூ. அப்புறம் இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குல்ல, இந்த போர்ஷன் ஸ்டேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எங்க இருக்கு, இந்த இடம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இங்க என்ன இருக்கு, இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர், திஸ் இஸ் ஃபியூஸ். இது ஐசோலேட்டர். அதாவது லைன்ல இருந்து எடுத்து இந்த எஃப்னு காமிச்சிருக்காங்கல்ல, அதான் இப்படி பாக்குறோம்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி பாக்குறோம். அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லைன் தெரியுமா, இந்த இது தெரியும் பிளஸ் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு அப்புறம் ஓகேவா, இந்த பாயிண்ட் தெரியும் பிளஸ் இந்த ஐசோலேட்டர் தெரியும். அப்புறம் இங்க வந்து ஃபியூஸ் தெரியும், இங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தெரியும். அதான் இங்க போட்டுருக்காங்க. ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தெரியுதா, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் HG ஃபியூஸ், இது ஐசோலேட்டர் BPI 1 2. So this is your section view. வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும்.
ஒரு சப்ஸ்டேஷன் இருக்குன்னா அதை we can visually design பண்ணிட்டு after that we go for construction. First of all substation design பண்றீங்கன்னா first of all we have to know the parameters. First of all என்னென்ன கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணணும், என்னென்ன வோல்டேஜ் வரும், அப்புறம் வந்து என்ன இன்சுலேட்டர் வந்து என்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அது நான் காட்டுறேன். அப்புறம் ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஓகே, அது பேஸ்ட் ஆன் வோல்டேஜ் லெவல், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல யூஸ் பண்றோம். ஓகே, அதை பொறுத்து we can design the equipment. மெயினா டிசைனிங் பாத்தீங்கன்னா கண்டக்டர் டிசைன் வரும், அப்புறம் வந்து கேபிள் டிசைன். கண்டக்டர் டிசைன்ல வேரியஸ் கண்டக்டர்ஸ் இருக்கு. அனிமல் நேம்லாம் வரும். கண்டக்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மோஸ், ஜீப்ரா, அப்புறம் லயன், அனிமல் நேமா வச்சிருப்பாங்க. அது மேனுஃபேக்சர் மோஸ்ட்லி வந்து அந்த நேம்ஸ் தான் வந்து மோஸ்ட்லி they call in conductors. இந்த டாப் ஆஃப் த ஒயர் இருக்குல்ல, இந்த ஒயர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்டிங் ஒயர். எப்பவுமே சப்ஸ்டேஷன் லைட்னிங்லாம் ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்னா இந்த ஒயர்லாம் ஸ்ட்ரைக் ஆகும். ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரைக்கிங் ஒயர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ட் த லைட்டிங் ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம். கிரவுண்ட் ஒயர் சொல்லுவாங்க. டாப் ஆஃப் த சப்ஸ்டேஷன் டவர்ல வச்சிருப்பாங்க. ஓகே,